یہ تھے بابا ستیانام داس جی، جو اصل میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا ایک ہے، ہمارا مالک ایک ہے، اور اسی نے زمین بنائی ہے، اسی نے آسمان بنایا ہے، اور اسی نے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ اب ہم انسانوں میں سے کوئی اسے اللہ کے نام سے پکارتا ہے، کوئی اسے رام کے نام سے پکارتا ہے، کوئی کسی اور پکارتا ہے۔ ناموں کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے تو ایک، ہے تو اکیلا، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ یہ زمین اسی کی ہے، یہ آسمان اسی کا ہے، جو کچھ اس زمین اور آسمان کے درمیان ہے اسی کا ہے، تو کیوں نہ ہم اسی کی گائیں، اور کیوں نہ ہم اسی کی مانیں، اور کیوں نہ اس کے کہنے پر ہم چلیں۔ اسی نے ہم کو بتایا ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کو میں نے بنایا ہے، ایک ماں باپ سے بنایا ہے، اس لیے دنیا کے سارے انسانوں کے اندر ایک ہی ماں باپ کا خون ہے، اور خونی رشتے سے دنیا کے سارے انسان بھائی بھائی ہیں۔ یہ پیغام دے رہے تھے جناب بابا ستیانام داس جی۔ اب میں درخواست کرتا ہوں حافظ محمد اسعد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قومی یکجہتی کے عنوان پر ایک مختصر سی نظم پیش فرمائیں۔ جناب حافظ اسعد صاحب مائک پر۔ جمعیت علماء مراٹھواڑہ کے ذریعے اہتمام آج کا عظیم الشان اجلاس عام، میری خوش قسمتی کہ آج اس اجلاس میں ایک نظم پڑھنے کی سعادت میرے حصے میں آئی۔ قومی یکجہتی کی نظم پیش کرتا ہوں بطور خاص۔ فرقہ پرستی چھوڑ کرو ایک جہتی کا اظہار، فرقہ پرستی چھوڑ کرو ایک جہتی کا اظہار، فرقہ پرستی چھوڑ کرو ایک جہتی کا اظہار، شیر خدا سید ارشد مدنی کی للکار، فرقہ پرستی چھوڑ کرو ایک جہتی کا اظہار۔ سب سے پیارا جگ میں نیارا بھارت دیش ہمارا ہے، رنگا رنگی تہذیبوں کا دھرموں کا گہوارہ ہے، سب سے پیارا جگ میں نیارا بھارت دیش ہمارا ہے، رنگا رنگی تہذیبوں کا دھرموں کا گہوارہ ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی آنکھ کا تارا ہے، چین کی کشتی ایک جہتی پتوار ہے، قومی دھارا ہے، ساتھ ہے تو پیٹائی پگڑی، ساتھ ہے تو پیٹائی پگڑی، تپتی ہے زنار، فرقہ پرستی چھوڑ کرو ایک جہتی کا اظہار، فرقہ پرستی چھوڑ کرو ایک جہتی کا اظہار۔ ہر مذہب کے ماننے والے پہلے بھائی بھائی تھے، قومی یکتائی ایسی تھی ہند کے سب شیدائی تھے، شیخ الہند کے شانہ بشانہ گاندھی تھے دیسائی تھے، نہرو یا آزاد سبھی آزادی کے شہنائی تھے، نہرو یا آزاد سبھی آزادی کی شہنائی تھے، بھائی چارہ کی طاقت سے، بھائی چارہ کی طاقت سے قوم رہی سرشار، فرقہ پرستی چھوڑ کرو ایک جہتی کا اظہار، فرقہ پرستی چھوڑ کرو ایک جہتی کا اظہار، نفرت کے کچھ بیج اگائے
अफरंगी शैतानों ने कौमी पुरवाई को रौदा इन जालिम तूफानों ने यकता को पामाल किया इस चाल से उन बेगानों ने लाल किला पर अपना परचम गाड़ा फिर अनजानों ने लाल किला पर अपना परचम गाड़ा फिर अनजानों ने इज़्ज़त नीलाम वफा इज़्ज़त नीलाम वफा बिकती थी सर बाजार फिरका परस्ती छोड़ कर एक जहती का इजहार फिरका परस्ती छोड़ कर एक जहती का इजहार शेर खुदा सैयद अरशद मदनी की है ललकार आजादी जब छीन लिया उन अंग्रेजी खूंखारों ने फिर क्या था ताराज किया आबादों को गद्दारों ने पैहम रो ना रोया धरती के जर्रों को हसारों ने नादारों जरदारों देश के सरदारों बंजारों ने नादारों जरदारों देश के सरदारों बंजारों ने हर जानिब ढाती थी मदारिम हर जानिब ढाती थी मदारिम जालिम की तलवार फिरका परस्ती छोड़ करो एक जहती का इजहार फिरका परस्ती छोड़ करो एक जहती का इजहार भारत की पुरअमन फ़ज़ा में जो नफरत का डेरा है भारत की पुरअमन फ़ज़ा में जो नफरत का डेरा है अंग्रेजी मंसूबों की तारीकी का अंधेरा है पहचानो मिलजुल कर नागिन कौन है कौन सपेरा है जागो सवेरे जागने वालों जागो अभी सवेरा है जागो सवेरे जागने वालों जागो अभी सवेरा है फिर परस्ती को हर किसी फिर परस्ती को हर किसी लौटने दो दीवार फिरका परस्ती छोड़ करो एक जहती का इजहार शेर खुदा सैयद अरशद मदनी की है ललकार हम सब एक थे एक रहेंगे ये नगमा दोहराना है यकताई की खुशबू से इस गुलशन को महकाना है हम सब एक थे एक रहेंगे ये नगमा दोहराना है यकताई की खुशबू से इस गुलशन को महकाना है सबका दाता सबका बावा एक है ये समझाना है भूली बिसरी याद को ताज़ा करना याद दिलाना है भूली बिसरी याद को ताज़ा करना याद दिलाना है हाफिज़ अब मिलजुल करके हाफिज़ अब मिलके बुझाए नफरत की अंगार फिरका परस्ती छोड़ करो एक जहती का इजहार फिरका परस्ती छोड़ करो एक जहती का इजहार शेर खुदा सैयद अरशद मदनी की है ललकार फिरका परस्ती छोड़ करो एक जहती का इजहार बहुत खूब माशाअल्लाह वक्त की तंगी के बाइस कौमी यकजहती के उन्वान से लिखी जाने वाली इस नज़्म को बहुत मुख्तसर कर दिया वरना मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब के बारे में ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपना माफिज़ ज़मीर नस्र में जल्दी अदा करते हैं या नज़्म में जल्दी अदा करते हैं एक ही नशिस्त में लिखी गई उनकी ये नज़्म बड़ी तवील है वक्त की तंगी की पेश नज़र उसमें इख्तिसार करके पढ़वाया गया
अब मैं अपने स्टेज के एक बड़े मुकर्रिर और हम सब के मोहतरम संभाजी ब्रिगेड के रहनुमा और उसके कायद श्रीमंत कोकाटे साहब से बड़े अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूं कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने अच्छे ज़र्री ख्यालात से हम सबको आगाह करें। सन्माननीय विचारपीठावरील सर्व मान्यवर मंडळी आणि समोर हजारोच्या संख्येने महाराष्ट्रातून आणि देशातून आलेल्या बंधू आणि भगिनींनो, आज मला या ठिकाणी अत्यानंद होत आहे की हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन अशा सर्व धर्माच्या प्रतिनिधींना बोलावून या ठिकाणी राष्ट्रीय एकात्मता आणि आंतरराष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत व्हावी यासाठी संयोजकांनी हे टाकलेले या देशातील क्रांतिकारक पाऊल आहे। त्याबद्दल मी संयोजकांना, आयोजकांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो। इतिहासातील ही ऐतिहासिक घटना आहे, वर्तमानातील ऐतिहासिक घटना आहे। मला आठवतो तो सम्राट अकबराने देखील असाच इबादतखाना की ज्या सम्राट अकबराच्या दरबारामध्ये इबादतखाना होता की ज्या इबादतखानामध्ये इस्लाम, जैन, ख्रिश्चन, हिंदू अशा सर्व धर्माच्या प्रतिनिधींना बोलावून एकात्मतेवरती त्या ठिकाणी चर्चा होत होती। ही इतिहासाची पुनरावृत्ती आज या ठिकाणी होत आहे। त्याच पद्धतीने 11 सप्टेंबर 1893 ला शिकागोच्या सर्व धर्म परिषदेमध्ये जगातील सगळ्या धर्माचे प्रतिनिधी शिकागो या ठिकाणी आले होते आणि ज्या परिषदेला आपल्या भारतातून स्वामी विवेकानंद त्या ठिकाणी गेले होते। स्वामी विवेकानंदांनी देखील त्या ठिकाणी हेच सांगितलं की बंधू भगिनींनो, जे कालबाह्य आहे, जे मानवतेच्या विरुद्ध आहे, ते सगळ्यांचा त्याग करून जगातला सगळा माणूस एकत्र आला पाहिजे। जगातले सगळे मानव एकत्र आले पाहिजेत। जसं सर्व नद्यांचं पाणी शेवटी एका सागराला जाऊन मिळतं, तशा सर्वांची सेवा शेवटी एकाच निर्मात्याला जाऊन मिळते। अशा पद्धतीचे विवेचन स्वामी विवेकानंदांनी त्या ठिकाणी केलेलं होतं। आज आपल्या देशाला राष्ट्रीय एकात्मतेची नितांत गरज आहे, कारण जातीवरून, धर्मावरून, पंथावरून, प्रांतावरून, भाषेवरून समाजामध्ये, जातीमध्ये आणि धर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम अलीकडच्या काळामध्ये आपल्या देशामध्ये वेगाने सुरू झालेलं आहे। या पार्श्वभूमीवरती सभा ऐतिहासिक आहे आणि आम्ही संभाजी ब्रिगेडचे लोक महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये सातत्याने हिंदू मुस्लिम ऐक्य, जैन, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन या सर्व धर्मियांचं ऐक्य झालं पाहिजे यासाठी संभाजी ब्रिगेडची कायम भूमिका राहिलेली आहे। शरद चव्हाण, महादेवांना धांडे आपल्या बीडचे आहेत। हे बीड शहरामध्ये सातत्याने हे जोडण्याचं काम आपल्याकडे करत असतात। बंधू भगिनींनो, आपण सातत्याने परिणामावरती चर्चा करतो पण कारण मीमांसा शोधत नाही। या देशातील कारण मीमांसा काय आहे? जातीमध्ये, धर्मामध्ये तोडजोड निर्माण केला जातो, ती तेढ निर्माण करण्याच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी काय आहे आणि राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करण्यासाठी आपल्याला कोणत्या पद्धतीची पावलं उचलावी लागतील। यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणायचे की आपल्याला इतिहासाचं आकलन असलं पाहिजे। जो समाज, जी जात, जो धर्म आपला इतिहास विसरतो तो कधीच इतिहास घडवू शकत नाही, अन्यथा आपल्याच इतिहासाचं भांडवल करून शत्रू आपल्याला सातत्याने गुलाम बनवत असतो। आपल्या देशाला खूप चांगला इतिहास आहे, खूप चांगली पार्श्वभूमी आहे। आपल्या देशामध्ये वर्धमान महावीर, तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, संत रोहिदास, संत कबीर, गुरु नानक, संत नामदेव, संत तुकाराम महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज या सगळ्या महापुरुषांनी समाजाला जोडण्याचं काम केलेलं आहे। सूफी संतांनी आणि वारकरी चळवळींनी देखील यारे यारे लहान थोर याती भलती नारी नर, भेदाभेद भ्रम अमंगळ मुंगे आणि राव, आम्हा सारकाच जीव, सोने आणि माते आम्हा समाने चित्ती, सर्वांची एकेची विन तेथे केशे भिन्न भिन्न, भेदाभेद बाळगणं चुकीचं आहे असं वारकरी संतांनी आपल्याला सांगितलेलं होतं। तर इसवी सन पूर्व 6व्या शतकामध्ये तथागत गौतम बुद्ध म्हणाले, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आप तमाम हजरात अपनी जगहों पर सुकून से बैठें और मैं दरख्वास्त करता हूं कि
श्रीमंत कोकाटे साहब, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। इसवी सन पूर्व 6व्या शतकामध्ये तथागत गौतम बुद्धांनी सांगितलं की अरे प्राण्यात जातेत, पक्ष्यात जातेत, वनस्पतीमध्ये जातेत, माणसात मला जाती दाखवा। प्राण्यामध्ये हत्ती आहे, घोडा आहे, उंट आहे, पक्ष्यामध्ये चिमणी आहे, पोपट आहे, गरुड आहे, वनस्पतीमध्ये आंबा आहे, नारळ आहे, फणस आहे। बुद्ध म्हणाले अरे प्राण्यात जातेत, पक्ष्यात जातेत, वनस्पतीमध्ये जातेत, माणसात मला जाती दाखवा। या जगातला जैन असेल, बौद्ध असेल, शीख असेल, मुस्लिम असेल, ख्रिश्चन असेल, हिंदू असेल, सर्वांना दोनच हात, दोनच पाय, एकच डोकं, सर्वांचं रक्त लाल। मग तो जैन असेल, बौद्ध असेल, शीख असेल, मुस्लिम असेल, ख्रिश्चन असेल, सर्वांचं रक्त लाल। असं जगामध्ये आहे का? हिंदूंचं रक्त भगवं, मुस्लिमांचं हिरवं, जैनांचं पांढरं, असं जगामध्ये कोठेही नाही। जगात कोठे जरी गेलात तर सर्वांचं रक्त लाल आहे। सर्वांना श्वसनासाठी ऑक्सिजनच लागतो। मग तो टुंड्रा प्रदेशावरचा व्यक्ती असेल, अंटार्क्टिकावरला व्यक्ती असेल, किंवा भारतातील असेल, पाकिस्तानमध्ये असेल, चीनमधील असेल, किंवा जगातील कोणत्याही देशातील व्यक्ती असेल, सर्वांना श्वसनासाठी ऑक्सिजनच लागतो। म्हणून बुद्ध म्हणाले अरे प्राण्यात जाती, पक्ष्यात जाती, वनस्पतीमध्ये जाती, मूलतः नैसर्गिक, नॅचरली, स्वाभाविकपणे माणसामध्ये भेदभाव नाही। हे बुद्धाची फिलॉसॉफी। अँथ्रोपॉलॉजी नावाचं सायन्स आहे, ज्याला मानवशास्त्र असं म्हटलं जातं। मानवशास्त्र, ते मानवशास्त्र असं सांगतं की 40 लाख वर्षापूर्वी मनुष्यदृश प्राणी निर्माण झाला, त्याला ॲस्ट्रोलोपिथिकस म्हटलं जातं। ॲस्ट्रोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निअँडरथल, होमो सॅपियन, आज आपण सगळे होमो सॅपियन आहोत। म्हणजे जगामध्ये आला तो पहिला माणूस, आणि तो नैसर्गिकपणे निसर्गाला, पर्यावरणानुरूप त्याची डेव्हलपमेंट झालेली आहे। ॲस्ट्रोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निअँडरथल, होमो सॅपियन, आज आपण सगळेजण होमो सॅपियन आहोत। मग जगात कोठे जरी गेलात तर सर्व माणसं समान आहेत। म्हणून राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी गरज आहे, प्रबोधनाची गरज आहे। पण आपल्या देशामध्ये कथेतून, कादंबरीतून, नाटकातून, चित्रपटातून, पाठ्यपुस्तकातून सातत्यानं जातीमध्ये आणि धर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम केलं जातं। चित्रपटामध्ये तुम्ही पहा, चित्रपटामध्ये चांगले अधिकारी, चांगले व्यक्ती, सज्जन व्यक्ती म्हटलं की कोणाची नाव असतात? कुलकर्णी, जोशी, देशपांडे, नाडकर्णी। आणि बदमाश अधिकारी म्हटले की भोसले, पाटील, कांबळे, शेख, मुल्ला, मुजावर। हे चित्रपटाच्या माध्यमातून जातीमध्ये, धर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम सातत्याने केलं जातं। म्हणून या देशातील चित्रपट, राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करणारे चित्रपट निर्माण झाले पाहिजेत, त्याशिवाय आपल्या देशामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता येणार नाही। क्रमिक पाठ्यपुस्तकातून आपल्याला छत्रपती शिवाजीराजांचं उदाहरण आपल्या पुढे ठेवतो। छत्रपती शिवाजी महाराज हे 18 पगड जाती, 12 बलुतेदार सर्वांचे राजे होते। शिवाजी महाराज हे केवळ एका जातीचे, धर्माचे, पंथाचे, प्रांताचे, केवळ एका भाषिकांचे राजे नव्हते, तर शिवाजी महाराज सर्वांचे राजे, रयतेचे राजे होते। शिवाजीराजांच्या सैन्यामध्ये मराठा होते, माळी होते, धनगर होते, मातंग होते, महार होते, सुतार, कुंभार, लोहार, अगदी मुसलमान देखील छत्रपती शिवाजीराजांच्या सैन्यामध्ये होते। शिवाजीराजांच्या सैन्यामध्ये शिवरायांवरती प्रेम करणारे सुमारे 35% सैन्य हे मुस्लिमांचं सैन्य होतं। शिवाजीराजांचे एकूण 31 अंगरक्षक होते, 30 सुमारे 30 अंगरक्षक बॉडीगार्ड होते, त्यापैकी 12 अंगरक्षक मुस्लिम होते। जर शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी असते, मुस्लिम शिवाजीराजांचे शत्रू असते, तर शिवाजीराजांनी 12 अंगरक्षक मुसलमान नेमले असते का? शिवाजीराजांच्या तोफखान्याचा प्रमुख इब्राहिम खान, शिवाजीराजांच्या आरमारदलाचे प्रमुख दर्या सरंग दौलत खान होते। शिवाजीराजांचे खाजगी वकील काजी हैदर होते। नूर खान बेग छत्रपती शिवाजीराजांच्या पायदळाचे पहिले प्रमुख होते। शिवाजीराजांच्या जगातलं पहिलं चित्र काढणारा मीर मोहम्मद हा मुसलमान चित्रकार होता। मदारी मेहतर हा छत्रपती शिवाजीराजांचा जीवलग साथीदार होता। म्हणजे ज्या मदारी मेहतरमुळे अनेक वेळा छत्रपती शिवाजीराजांचे प्राण वाचले, तो मदारी मेहतर देखील मुसलमान होता। छत्रपती शिवाजीराजांनी इंदापूर, उरुळी कांचन, खेड शिवापूर आणि पुणे या ठिकाणच्या शिवाजीनगर तथा भांबुर्डा या ठिकाणच्या मशिदीला इनाम दिल्याची नोंद आहे। छत्रपती शिवाजीराजांनी मशिदीचं रक्षण केलं, मशिदीचं संरक्षण केलं
मशिदीवरती हल्ला करणारे छत्रपती शिवाजीराजांचे अनुयायी होऊ शकत नाहीत, कारण छत्रपती शिवाजीराजांनी मशिदीचं संरक्षण केल्याची नोंद आहे. हा खरा इतिहास आहे. त्या काळातील इतिहास, छत्रपती शिवाजीराजांच्या काळातील लढाई ही राजकीय लढाई होती, पॉलिटिकल वॉर, राजनीतिक युद्ध ती लढाई थी. हे काय धर्मयुद्ध नव्हतं. शिवकाळातील लढाई हिंदू मुसलमानांची लढाई नव्हती, तर ती राजकीय लढाई होती. या उलट शहाजीराजांना मदत करण्यासाठी मोगलांनी शिवाजीराजांना मदत केली होती. संभाजीराजांची सुटका करण्यासाठी विजापूरच्या आदिलशाही छत्रपती शिवाजीराजांना मदत केल्याची नोंद आहे. जेव्हा आदिलशाह अडचणीत होता तेव्हा 1000 पोती ज्वारी छत्रपती शिवाजीराजांनी आदिलशाहला पोच केल्याची इतिहासामध्ये नोंद आहे. जेव्हा शिवाजी महाराज दक्षिण दिग्विजयाला निघाले, म्हणजे दक्षिण भारत जिंकण्यासाठी निघाले, हैदराबादच्या जवळ म्हणजे त्याच्या गोलकोंड्याच्या जवळ आले, तेव्हा अबुल हसन तानाशाह जो बादशाह होता, कुतुबशाह होता, अबुल हसन तानाशाहने शिवाजीराजांना निरोप पाठवला, 4-5 गावे तुमचं स्वागत करण्यासाठी मी पुढे येत आहे. 4-5 गावे पुढे येत आहे तुमच्या स्वागतासाठी, सत्कारासाठी. तर शिवाजीराजे अबुल हसन तानाशाहला निरोप पाठवला शिवाजीराजांनी, तुम्ही माझे मोठे भाऊ, मी तुमचा धाकटा भाऊ, तुम्ही माझ्या स्वागतास येऊ नका, मीच तुमच्या दरबारामध्ये येत आहे. म्हणजे शिवाजीराजे गोळकोंड्याच्या बादशाला, हैदराबादच्या बादशाला म्हणतात, तुम्ही माझे मोठे भाऊ आहात. शिवाजीराजांचं नातं बादशाशी भावाचं नातं होतं, ते कधी शत्रुत्वाचं नातं नव्हतं. दक्षिण